सूरत इसरा आयत नंबर 1 द इसरा व द मेराज मुतालिक बात शुरू अदा सिलसिला की मख की सबक की अल्लाह तबारक व तआला सर द मुलाकात शरफ दागी ज़िक्र शु छि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला सर मुलाकात को द मुलाकात शरफ ये हासिल को अल्लाह पखपल स्तरगु उलीदलो अल्लाह ताला वर्त सो इनामात और तोहफ़ी वर्कड़ली नुदागी ज़िक्र मुशु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अलतना रा वापस शु इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाने रातीर शु इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेना तपोसु नको ताते सदर का मुंजुन डीर दी वापस लाड़ से कम का दा तपोस इब्राहीम अलैहिस्सलाम नको वली द इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफत सजी खलील 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 द खुल्लत नरी दोस्ताने तवई द दोस्ते तकाजा दादा ची अर यव खबरा ची अर संगवी उदी मनलिश उमदगा वजवा ची इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताला वे अस्लिम ताबेदार शा वे असलम तो ताबेदार बस नोर से खबर पके न हुआ वे ताबेदार द दी वजन इब्राहीम अलैहिस्सलाम तपोसो नको वे ची सीम वर्कड़ी मनले पकार दी ची समी इताअत पकार दी कल ची मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांदे रातेरी दिल शपगम आसमान था नु मूसा अलैहिस्सलाम तपोसो को सीधर का वे 50 मुंजुने राख द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफत कलीम द तकल्लुम न दे अल्लाह वर्त खबर इजाज़त वर कड़ी दे दा सिफत द जिकम दिनो द नाज चिकम दिनो तकाजा कई चिकले यो सड़ी तो द खबर इजाज़त वर के कना नो आगा बिया पदे बांधे नास कई नो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकल्लुम को वेदा 50 मुंजुना वे मा बनी इसराइल तजुर्बा करे दा जरा बनी इसराइल पैगम्बरों 3 मुंजुने 24 घंटों की नदी करे 3 मुंजुना स्ता उम्मत च कमज़ोर इमदे जमा द उम्मत ना 50 बसंगा कई लाड़ शव अल्लाह त दरखास्तों का चिदारा था कम का वली कद दिल तना लाड़ ले बिया खबर ख़त्म ला खुद दिल ते कना वेदारा ला कम का रागी अल्लाह ते भी या अल्लाह दाखो डीर ज़ियाद दारा ला कम का यो गुसल 15 मुंजुने वर्दा कम का 45 मुंजुना और शपक गुसलुना पाते शवल बिया रागी मूसा अलैहिस्सलाम वर्ते दाम डीर दी बिया लाड़ो हुए बिया या अल्लाह दा डीर दी वेज़ा 15 में नोरम कम का 40 कवे 15 गुसलुना कवे बिया रागी बिया वर्ते मूसा अलैहिस्सलाम दाम डीर दी तरदी पूरी चिन्ना हज़ला लाड़ो न हज़ला गुसल यौ पाते शवे मुंजुना 15 पाते शो चिरागी मूसा अलैहिस्सलाम वर्ते दा उसम डीर दी ख्याल द मूसा अलैहिस्सलाम दा च लका द्री खुजमा उम्मत नहीं करे नो द द्रेवना कम पकार दी द द्रेवना कम वेदा उसम डीर दी वो ये मूसा द दीन पस पतलो के राता शर्म खकारी जान राता दा से मलामत खकारी अल्लाह बोई च ज़माना उड़ी सो आ 50 मुंजुना वगदम ते कम देनो 50 तरह दो 50 नम कमे नु उड़ी सो दलतना वी मूसा च जमा उम्मती दा 50 बकयो च 50 न कई जमा उम्मती न रे च 50 मुंजुना न कई कल यौ कल द्वा कल द्री 50 न कई वे जमा उम्मती न रे रिवायातों के राजी दलते लिखली दी वी द गैबना वर्ता आवाज़ रागे द गैबना च मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या मा सरा ची यौ पेरा द यौ सीस फैसले उशी अगन बदलेगी
دا 5 منځونه دي ثواب به د 50 منځونو در کوم 5 چې کوي ثواب د 50 منځونو یو روایت کې دي چې الله ورته په دې 5 کې وی زما حبیبا 5 در لپاتې شو خو ما یبدل القول لدی ما سره خبرې نه بدلیږي ما سره قانون نه بدلیږي زما سره چې قانون فیصله شي بس دا فیصله شوي 50 فیصله شوي دی او 50 ثواب به درته ملاویږي هر یو منځ باندې بدل لسو منځونو ثوابي دا لا پریدا وی د دې د وجه نه بس تا د امت دپاره یو قاعده قانون بل راولم هغه دا دی چې من جاء بالحسنه چا چې کلم یو نیکي موکړله هر څنګه نیکي چې وه د مونځ نیکي وه د ذکر نیکي وه د تلاوت نیکي وه د روجې نیکي وه د حج وه د عمرې وه د هر څه وه د څه څیز نیکي هم چې وه فله 10 امثالها په هر نیکۍ باندې به ورته په لس چنده ورکوم هر چاله دې کې نور خبره نشته هغه چې د دې زیاتیږي بیا 200 چنده او یا چنده 200 چنده 1000 چنده 1,00,000 چنده او یا 1,00,000 چنده او بیا پکې چې کم دینو کروڑونو ته خبره رسی هغه اخلاص باندې کیږي خو د هر چا دپاره قانون وضع شو وی په 10 چنده به وي په 10 چنده هر نیکي درله په 10 چنده هر نیکي دی ورته هلته نه یو بل انعام ورکو د روایتونو کې خوشتنه دلته کې د سیرت کې نشته دا خبره یو بل ځای کې مې کتلې وه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په حالاتو کې دا خبره راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناشنا سړی وفاو کا بادشاہ او په دې امت ډیر زیات رحم کړی دی نبی علیہ السلام به فرمایل ارحم امتی بامتی ابوبکر زما په امت کې د ټولو نه زیات رحم کوون کې زما په امت ابوبکر دی رضی الله تعالی عنہ یو واری نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله تعالی عنها توی صدیقہ سغواړي او غواړه چې درکم سغواړي او آیا چې درب نه درته او غواړم اډیر او خيار خزوا زکه لور د چاوا د صدیق و یا رسول الله اجازت را لراکا چې لاړ شم او د پلار سره مشوره وکم نبی رسول الله وی لاړ شه الله دې مونږ او تاسو بوزي او بار بار مو دې بوزي او چې مینا محبت دی بوزي با چې مینا محبت دی بوزي به ان شاء الله مسجد نبوي کې د نبی رسول الله والسلام روزه ده په دې طرف مسجد نبوي کې په دې طرف د نبی رسول الله یعنی چې ته مانځه ته ودرېږې نو ستا په ګس لاس به د نبی رسول الله روزي او په دې خي طرف باندې د دې زوړ جمعات مسجد نبوي چې کوم زوړ جمعات شاته خو نوی جمعات دی او دا زوړ جمعات دا روزه چې دا روزي پس دې چې کوم دینو صبح دا داسې دونکاچه ده په هغې باندې صحابه کرام به کېناستلو مدرسه واغه په جمعات کې دننه هر جمعات کې دننه مدرسه دا جمعات کې مدرسه و صفه د دواړو ترمنځ 2 صفه ځای دی د هغې نه شاته د نبي علیه صلات وسلام د تهجد ځای دی خو دې ته بالمقابل په دې زوړ مسجد کې په زوړ مسجد کې بالمقابل په هغه ګوټ باندې نرۍ غونته کې برنډه ده نرۍ ډیره پلنه نه ده نرۍ برنډه ده هغې برنډه کې چې داسې مخکې لاړ شي سر ته نو هلته بورډ لګېدلی خوخی ابیبکر خوخوی کړکۍ ته پخوا به خلکو چې کوم دی کورونو کې د یو کور نه بل کور ته به وړېدل داسې یو وړه غونته کړکۍ به یې پرېښودلې وه ټول کورونه خپل ترونه او ماماګانو نو یو کور نه به بل کور ته وړېدل نو یو وړه غونته کړکۍ به وه دکه کړکۍ وه د ابوبکر صدیق به په دغې کړکۍ باندې
دی جمعات ته دا د ابوبکر صدیق کورو او د هغې باندې چې داسې راتاو شي دا باب السلام دی بس داسې چې په دې دا کړکۍ ده خوخی ابوبکر لار خو ورته دلته کې شاته ده چې داسې راتاو شي نو د خوخی ابوبکر سره داسې به راځي دا باب السلام دی الله دې راته بار بار وښیي باب السلام معنا ده چې دا هغه دروازه ده چې په دې مخکې ځي نو د نبي علیه السلام روضې ته به ورځي او سلام به وي سلام به کوي ته باب السلام وي نو خوخی ابوبکر ما خبره مې دا کوله چې دومره لرې کورو چې د جومات په دې دیوال باندې کور د نبی علیه السلام او د جومات په دې دیوال باندې کور د ابوبکر وی یا رسول الله اجازه راکړه چې پلار سره مشوره وکړم وی وکړه د دغه ځای نه بورکه را په سر کړه په دې جومات کې دننه او راغه پلار کرا او پلار یې کور وی بابا جانا پلار نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویلي دي چې څه غواړي ووایه چې درکم ویم درکم وغواړم درته د الله نه ابوبکر صدیق هم ناشنا سړی او زمونږ غونده کې سړي خو بس وي څه به وغواړم خو یو ویګو راله راکړه یو پراډو راله راکړه یو بنګله به دا زمونږ چې کوم دی لکه چې دماغو کې غولي نو سوچ به د غول وي که نه په خبره ورسېدي دغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ووایي داسې کار دی چې اول ما سره واده وکړه ماله به یې وی اول ما سره واده وکړه ماله به یې وی هغې ورته وی تا سره واده ده تاله به یې ویم وی نبی علیہ السلام ته ووایي چې په معراج کې د الله سره ستا ملاقات وشو نو یو خبره الله تا ته کړې وه چې هغه لا تر اوسه پورې تا امت ته ښکاره کړې نه ده ویلې دې نه ده اکه خبره راته ووایه چې څه وه لکه داسې یو خبره وه چې هغه نبی علیہ السلام چې د معراج نه راغی نو هغې چاته ویلې نه وه هغه الله سره د راز او د نیاز وه ای زړه کې ساتلې وه نو بس دې د هلته نه برکه بیا را په سر کو بیا راغه وی یا رسول الله تا خو ما ته ویلي که نه چې نن څه غواړې نو پوره کوم به نو ما ته هغه خبره وکړه نبی علیہ السلام مسکی شو وی صدیقه د صدیق لورې دا خو زما د الله سره د راز خبره وه نو خو بیا څوک چاله نه ښکاره کوي د راز خبرې خو څوک چاله نه ښکاره کوي خو تا سره مې واده کړې ده چې نن څه وې نو درته به ویم نو ووره هغه دا وه چې ما ته الله تبارک وتعالی وی چې ستا دپاره خصوصي ده دا مې یو پیغمبر ته نه دی ورکړی دا شرف دا ستا دپاره خصوصي شرف دی چې ستا په امت کې چام د چا زړه خوشحاله کو زړی روح کو زړی ورته چې کوم دی نو مطمئن کو جوړ کو ما زړی ورته جوړ کو دا سړی به زه بی حساب او بی کتابه جنت ته بوځم دا خبره وه وی پلار سره مې واده کړې ده هغه وی ماله ویم وی ورشه واده پوره که برکې را په سر که پلار ته وی هغه دا خبره وه چې وی ابوبکر صدیق په چغو وجړل دومره وجړل عایشه رضی الله عنها ورته ولاړه ده پلار جاړي بس لور ورته ولاړه ده لور به څنګه لاړه شي وی بابا جانا دا د خوشحالۍ خبره وه تا پې دونه وجړل خوشحالېدل پکارو او تا دومره وجړل چې موږ دې خفه کو دا ګیره مبارکې تر شوه وی جړل ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی دا د هرې خبرې په دنیا کې دوه مخه دي د هر کار دوه مخه دي د هرې خبرې دوه مخه دي وی تاسو د خوشحالۍ مخ ته ګورئ خو د دې خبرې یو د خفګان مخ هم شته او ما سره دا خفګان فکر پیدا شو وی څه وی د دې نه خو دا معلومه شوه چې چا په امت محمدیه صلی الله علیه وسلم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې چې چا د چا زړه مات کو چا د چا زړه ودردولو دی به ډایرک جهنم ته ځي وی ما سره خدا فکر پیدا شو او دا خلق به ډیری دا خلق به نن ته پلار د زوی زړه او زوی د پلار زړه نشي جوړولی پلار د زوی زړه او زوی د پلار رور د رور زړه نه خوشحالولی شي او نه جوړولی شي زوی د مور زړه نشي جوړولی ابوبکر صدیق په دې ځای جړل چې
چې د دینه خو دا معلومه شوه چې په زړه جوړولو او په زړه خوشحاله کولو باندې د جنت ته بوځي نو خو په زړه ماتولو او زړه خفه کولو به د جهنم ته نه بوځي جهنم ته به بوځي وی زه دې خبرې ته ګورم بهرحال دام پکې یو خبره نورو کتابونو لیکلې د دینه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مسجد اقصا ته راکوش مسجد اقصا نه پر پرپ په هغه بوراک را سور شو مسجد حرام ته راغی د بعض علماو په نزدیک واپس پراتلو کې مونږ کړی دی او د بعضو په نزدیک باندې پتلو کې مونږ کړی دی واپس راغی سحر مانزتا سحر بانگ تا وختو بعضی مفسرین فرمایي چې په حتیم کې اوده شو بعضی وی هغه خپل بسترې ته لاړلو هغه بستره داسې وه چې هغه نه محسوسېدله چې د دې نه څوک پاسېدلي وو بسترې نه چې سړی پاسي نو څه لږ ټیمه پورې ګرمه بیا وروستو یخه شي په دې تلو کې په دغه ځای کې یو سرانګې سره سر لګېدلی و هغه سرانګه لا خوځېدله الا په ځای ودرېدلې نه وه چې راغی نبي علیه الصلاة والسلام سحر یې خلکو ته چې کوم دی نو دا خبره وکړله بس چې خلکو ته خبره وکړله او خلکو د هغې نه ډرامه جوړه کړله چا شپیلي واله او چا لاسونه ټپول او چا او خلکو یې اوسه پورې د ځمکې خبرې وي اوس پکې د اسمان خبرې راغې ابو سار شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تیریدلو مشرکین مکه او خندا جوړ کړي وا ابو بکر صدیق پسې आवाज وکړ یلکا راشه کنه اوس خو یو بل خبره ده خبره ورته وکړ ستاغه یار ستاغه آشنا خدا خبرې کوي وې دا خبرې زما هغه یار کړی دي وی او چې هغه کړی دي زی تصدیق کوم بغیر د دې نه چې ما دا غي نه اوریدلی وي دا غنه مې لا اوریدلی نه دي او مې تصدیق کړی هغه رښتیا ویلي دي د دغه ورځې نه لقب یې کو صدیق د دې ورځې نه صدیق لقب شو چې دی د الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اره خبرې تصدیق یې کړی دی نو دی صدیق شو وفاو کا باچ مشرکین مکه وی خا چې ته مونږ خو بیت المقدس ته ځو کنه ای به بیت المقدس ته تلل شام ته به سفر کولو بیت المقدس چکر به والو او د مشرکین مکه او حافظي ډېری کوي وي چې یو ځای ته به یو پیر لاړل نو د هغه ځای ار یو سیز به ورته یادو وی ښا نو ته چې په یو شپه کې مسجد اقصا ته لاړې او بیا اسمانون ته لاړې او بیا دلته نه راغې او بیا واپس مسجد اقصا ته نو دا راته وایي چې په مسجد اقصا کې څو دروازې دي اوس سړی چې یو غرس پسې ځي نو هغه دا هغه دې خبرې ته نه ګوري چې په جګم دی نو څو دروازې وي او دروازې نه شماري که نه او چې څه غرض یي هغه غرض یي وی کړکۍ څو دي غټ غټ پانوسونه څو دي واړه واړه چې کوم دی نو چراغان څو دي دا ستنې څو دي غټې ستنې څو دي وړې څو دي دا خبرې شروع کړي اوس نبی علیہ السلام په دې کې یو سیست نه دی کتلې وی اوس بسی فورا جبرئیل علیہ السلام راغی وی الله وی چې خپکیګه ما مخامخ وګوره چې مخامخ یو قتل مسجد اقصی مخه ته دی مشرکین مکه وی سو دروازې دي نبی علیہ السلام قتل 1 2 3 4 5 6 7 وی دو نه دي وی ټیک ده وی کړکۍ سو دي وی قتل سو کړکۍ پانوسونه سو دي بس ټول جوابونه ورکړه چې ټول جوابونه ورکړل ولید بن مغیره ولاړو ولید بن مغیره وی دا خو ډیر لوی جادوګر دی ولید بن مغیره د خالد بن ولید پلارو ولید بن مغیره د دیار لزامنو په دیار لسو کې یو خالد بن ولید یو ولید بن ولید د دم ولید نومو د زویم ولید نومو عرب په دې نومونو کې دا فرق نه کوي دا مونږ وایي چې کوم دی په لسمه محله کې بمزما د زوی نوم نه کړي نو دا ولید بن ولید دا دواړه مسلمانان شوي دي یولس بچی ولید بن مغیره دا کافران و ډیر سخت مزاج وی دا خو ډیر وی جادوګر دی
وی ښځه دا خو د مسجد اقصا کیسه وه د لارې راته څه ووایه په لاره کې څه چلو نبی علیہ السلام ورته وی ستاسو قافله ده ستاسو شام ته تللی ده په سفر باندې شام ته په سفر باندې تللی ده او هلته چې کوم دی نو واپسې کې را روانه وه د تجارت قافله وه په پلانکي مقام د هغې یو اوښ روک شوی ګرځېدل ورپسې پیدا نه کو 3 ورځې پس به دلته رارسي د نور د پریوتو نه مخکې په 3 مرض او د ټولو لومبې به پکې هغه ګندمګو غنم رنګې اوښ چې کوم دی هغه د ټولو مخکې رارسي 3 مرض شوه نور په زیړي شو قافله لا نه ده رارسېدلې نور په زیړي دی قافله نشته نبی علیہ السلام وی یا الله لاس اوچت کړل قافله خو نه رسېده تا راته ویلي قافله به رارسي الله ورته وی رارسي الله نور ته وی ودرېږه نور ودرېدلو دې ته حبس الشمس وی حبس الشمس د نور ودرېدل د انور سو پیری ودرېدلې دي یوشع ابن نون علیه السلام د جمعې په ورځ باندې کله فتح کوله فتح ته خبره نږدې وه نور په پریوتو شو چې نور پریوځي نو د خالی رش شروع شوه اسلامي تاریخ کې دا کاری دی د ماښام نه شروع کیږي او د هفتې په ورځ باندې په هغې باندې جنگ ممنوع کار روزګار او جنگونه دا پې ممنوع وی یا الله کچری دا په دې ځای کې پاتې شوه نو دا شته ګټه م رانه لاړله بس ارسه چې کوم دی نو واپس شول دومره انتظار بیا دلته نه شو کولی الله ورته وی ته کار جاری ساته نور ته وی ودرېږه نور په ځای ولاړو چې کله پته شوله علاقه پته شوله بیا نور پرېوتو حبس الشمس سلیمان علیه السلام د پاره شوی و اسونو سره مشغولو اسونه یې ساتلي و د جهاد د پاره وی په دې اسونو به سوریږو جهاد ته به ځو د جهاد کم سیس چې د جهاد دی هغې سره چې اسې لګې مشغولي الله درته ثواب لیکي فرشتو ته وي ثواب ورته لیکه اسونو سره لګیاو په سټ او په خپې ورته لاسوالو د مازدیګر په ټیم کې به هغه یو وظیفه کوله نور په زیړي شو نور پریوتو کې دی وظیفه ته پاتې ده یې د مازدیګر مونځ کولو وی یا الله دا خو زه دی سره مشغولم او داسې کار وشلو الله ورته وی فکر مکه او دغم زما عبادتو دام زما عبادت تین ورته وی واپس شه را واپس را اوچت شو وی ودرېږه او چې سلیمان علیه السلام فارغ شي بیا غورځېږه یو واری نبی علیہ الصلوۃ والسلام د علی رضی الله تعالی عنہ په دې پتون باندې سره خو وخت د مازیګری او د جهاد د سفر نه را واپس شو په لار واستړیو او د شو علی رضی الله عنہ د مازیګر مونږ نو کړي نور په زیړی شو علی رضی الله عنہ ځان سره په زړه کې وی یا الله ستاد حبیب په خدمت کې ما او ستا په ریزه نه قضا کیږي دا بس کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګې وغړېدلې وی یا الله دې ستا د حبیب په خدمت کې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما ولیدلو چې د انور دا چې کم دینو پریوته غورځېدو ته قریب وی دا سره واپس شو زما د حجرې د پاسه ودرېدل الله ورته وی ودرېږه چې علی فارغ شي بیا به غورځېږي دې ته حبس الشمس وی دلته نبی علیہ السلام ته ودرېدلو نور ورته ودرېدلو چې قافله رو رسېدله نور بیا وغورځېدل دا نو دی کې چې کم دینو دا واقعا مخې ته راغله بهرحال دا سوچ کم دینو خبرې وي د دین پس چې کم دینو لطائف دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په اول اسمان آدم علیہ السلام سره په دویم اسمان چې کم دینو د عیسی او د یحیی علیہ السلام سره په دریم اسمان یې چې کم دی د یوسف علیہ السلام سره په څلورم یې د ادریس علیہ السلام سره په پنځم یې د هارون علیہ السلام سره په شپږم د موسی علیہ السلام سره او په وم د ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات کړی دی بیا د هغې نه پس سدرة المنتهی ته تللی بیا صریف الاقلام ته تللی بیا د الله ملاقات ته تللی د دې ټولو څه اغراض او مقاصدو دا ولی د دې انبیو سره ملاقاتونه وشول د نورو سره نه دي شوي دا په دې د اسمانونو کې
نور نو د دې څه وجه ده دا وجوهات به ان شاء الله را روان درس کې ذکر کوو الله دې د عمل کولو توفیق راکړي